आज आम दशम श्रेणी जो नूतन कविताटी दि जाए भीमंक सिंहनाद रड़ी तार आम आज आलोचना करवा। आम आज आलोच्य कविताटी हूँ भीमंक सिंहनाद रड़ी। ताको लिखिं ओडिशार आदिकवि सारला दास, शूद्रमुनि सारला दास। पंचदश शताब्दी आविर्भूत माटीर महाकवि सारला दास ओडिया जातिर भाषा साहित्यर आदिकवि भाव में ए जाति गढ़ी जाइछन्ति महापुराणर महाकोणार्क जहाँ को आम कहूचे महाभारत, सारला महाभारत। से ओडिशार सूर्यवंशी राजा गजपति वीरवरेण्य नवकोटी कर्णाटक कलवर्गेश्वर गौड़ाधिपति श्री कपिलेन्द्र देव समय समसामयिक से थिले। पंचदश शताब्दी जन्मित एक चाषी कूल जन्मलाभ कर दिनर अशिक्षित साधारण व्यक्तित्व सिद्धेश्वर परिडा। पितृदत्त नाम थिला कौन? पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा। एक चाषी कूल जन्मित सिद्धेश्वर परिडा झंकटर माँ सारल चंडी को पूजा करी निजकू सारल बा सारला दास रूपे परिचित कराइथिले एवं ओडिशार सांस्कृतिक चेतना को साहित्य रे कमनीय रूपे प्रस्फुटित कराइथिले। जेतेबेले चतुर्दिगरे ब्राह्मणवादर प्रचंड प्रतिवाद ताकू से प्रतिहत करी माँ सारला देवी कृपारू महाभारत, चंडीपुराण, विचित्र रामायण भली पुराण रचना करथिले एवं से ताहाकू रचना करी यशस्वी होइचंती। जो आलोच्य ए जो प्रसंगटी अछि भीमंकर सिंहनाद रड़ी, यह सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसीछि। सारला महाभारतर गदा पर्वरु ए भीमंकर सिंहनाद रड़ी शीर्षक कविताटी आसीछि। एथिरे कोन हिछि ना महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांकर उपदेश रे व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिछि। तेणु महामानी दुर्योधन जेतबेले निजर आत्मीय स्वजन को महाभारत युद्ध रे हराइछन्ति, समस्त जेतबेले नाश जाइछन्ति महाभारत युद्ध रे धर्मर जेतबेले जय होइछि सेतबेले किछि उपाय न पाई आमर दुर्योधन जाई व्यास सरोवर रे लुचि जाइछन्ति। एही व्यास सरोवर रे शरण नैथिया व्यक्ति को मारिया पई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश करे ध्वंस पाइजे बोली शिव अभिशाप देथिले। शिव अभिशाप देथिले केतबेले ना जेतबेले व्यास सरोवर रे व्यास गुप्त भाव में रही महाभारत और अष्टादश पुराण रचना करथुले। से समय शिव दक्ष यज्ञ नाश करी निजकू जेतबेले भैरव रूप थिले शिव जेतबेले महाकाल रूप धरी दक्ष यज्ञ को नाश करथिले। सतींकर अपमान प्रतिशोध नेबा पई शिव जेतबेले दक्ष यज्ञ को नाश करथिले सेतबेले निजकू शीतल करिया पई से व्यास सरोवर को आस्थिले एवं व्यास सरोवर को आसिया समय ए जो आमर रहिले वेदव्यास जो आमर व्यासदेव रहिले तांकर महनीय कार्य रे व्याघात सृष्टि हेबारु शिव कौन कले ना अभिशाप देइथिले जे एई जो स्थान को जदि माने शत्रु कबलरू किछि उपाय न पाई जदि एई स्थान जणे लुचि जाइछि तेबे तार शत्रु एई स्थान को प्रवेश करि परिबो नाही एवं जदि बलपूर्वक भाव में प्रवेश करिवार चेष्टा करे प्रचेष्टा करे जदि बलपूर्वक भाव में पशिवार प्रचेष्टा करे तेबे से ध्वंस पाई यापर कौन होती ना चतुर्दिगर जेतबेले पांडव माने दुर्योधन को खोजिचंती एवं खोजिबा फल चारिआडे जेतबेले निराश होइचंती सेतबेले आगत भविष्य जानि पारुथुवा सहदेव एवं अतीत भूत वर्तमान सब जानि पारुथुवा सहदेव सी जानि पारचंती जे दुर्योधन व्यास सरोवर लुकायित भाव में अच्छा बा लुचि जाइछन्ति। तेणु सेतबेले से कहिछन्ति जे भीम शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रडी देवा पाई। तेणु दुईटी भयंकर रडी भीम देवे केतबेले ना जेतबेले से सिंहनाद शब्द करिवे, सिंहनाद रडी करिवे। सिंहनाद कौन ना सिंहनाद होउची महिषीर जो सिंहरे तैयारी हेतिबा गोटे वाद्ययंत्र जहाकु कि महाकाल शिव जेतबेले तांडव करती महाकाल शिव जेतबेले पृथ्वी रे जेतबेले प्रलय आसे सेतबेले महाकाल शिव एई सिंहनाद करिथांती। तेणु जो सिंहनाद जदि आमे करिबा पृथ्वी रे प्रलय आसीजिव, मेरु विचलित होइजिव, समुद्र कूल लंघन करिव, ताकू मागिन सेही जो वाद्य को मागिन पई परामर्श दैचंती सहदेव श्रीकृष्ण को कहिचंती। तेणु जेतबेले महालक्ष्मीकर अभय क्रोडरे आश्रय नहीं दुर्योधन व्यास सरोवर रे महालक्ष्मी बारण करुवा सत्वे महालक्ष्मी बारण को न मानी ठेली दे युद्धम देही डाकरा दे आगे आसी किए
ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 70 ବାର ଗଦା ଧରି ମହାଦର୍ପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଭୀମ ନେଇଥିଲେ ଶପଥ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହନାଦ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥର ଆମର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭୀମ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାହେଇଛି ସେ କଥା ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ବିରୋଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଆଗମନ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ନା ସହଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ। ସହଦେବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ କିଏ? ପବନର ସୂତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୀମସେନ। ତେଣୁ ଭୀମସେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ଯେ କାହିଁକି ସିଂହନାଦ ମାଗିବେ? କାରଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ତାର ଶତ୍ରୁ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଆଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରି ଆସିବ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ। ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଓଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଭୀମ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ବାଟ ଅଛି, ଏଇଭଳି ପନ୍ଥା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। କାହିଁକି ତ ମତି ଭ୍ରମ ହଉଛି? ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ, ତୋତେ ବା ଶିବ ଗୋଟେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ କି ବର ଦେଇଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କପିଳାସକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଭୀମ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିଲେ, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଭୀମ ଥିଲେ ଏବଂ ଭୀମ ଆସି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରି କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଭୀମଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର ମାଗିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଶିବଙ୍କଠୁ ସିଂହନାଦ ବର ମାଗିବା ଏବଂ ସେହି ସିଂହନାଦ ବର ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ପାଇବା, ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପାଇବା, ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ପାଇବା, ସେ ସିଂହନାଦ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ଏବେ ଯାଇ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏବେ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରନାଥ, ଜଗତର ପତି, ଜଗତେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଗ। ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ରଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କିଏ? ଅତି ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହାକୁ କି ବିଦୁର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ, ଶୀଘ୍ର ସେ ବାହାର ହେଇଯାଉ, ଶୀଘ୍ର ବାହାର ହେଉ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସମର ସରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାସମର କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା? କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧର୍ମର ନାଶ ହୋଇଛି, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୀରଙ୍କର ଅଧପତନ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଯାଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁକାୟିତ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିଲା। ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ସହକାରେ ସେ ଚିନ୍ତିଲା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ସେ ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କୁ, ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଲା। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବଶୂଳ ଧର। ତାହେଲେ ଭୀମସେନ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସହଦେବ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସହଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଦି ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସେ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବା ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଏବଂ ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର କହିଲେ ଯେ ଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଶୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଶୂଳ କହିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଯେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶୂଳଧର। ତାଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି ଯେ ସର୍ବଦା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି। ଆମର ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ମଶାନବାସୀ କୈଳାସବାସୀ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣବ ପାର୍ବତୀ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ଆମ ଶିବ ବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣବ ପାର୍ବତୀ, ହେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ଆମ୍ଭନ୍ତ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ଅଛି, ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦକୁ ଆମ୍ଭନ୍ତ ବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ରକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଏ? ବୀର ଭୀମା। ଭୀମ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଭୀମ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ, ସିଂହନାଦକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଏ ଗୌମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ହେ ପାର୍ବତୀ? ସିଂହନାଦ ଯେଉଁ ନାଦକୁ ପ୍ରଘଟ କଲେ ବା ଯେଉଁ ନାଦକୁ କମ୍ପନ କଲେ, ଯେଉଁ ନାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଯାଏ, ସୃଷ୍ଟି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ନାଦକୁ ମାଗୁଛି କିଏ ନା ଆମର ଭୀମସେନ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଆସୁଛି, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପବନ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ଭୀମସେନ ଆମର ଉପକାରୀ କାହିଁକି ନା କପିଳାସକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରି, କପିଳାସ କଇଁ ମାନେ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧରି ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରି ଏବଂ କପିଳାସକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ମାନେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ କହିଲେ ତିନି ପୁରର ବାସୀ ଯିଏ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ପାତାଳ ଲୋକ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ବାସ କରନ୍ତି ଯିଏ ତ୍ରିପୁରାରୀ ସେ ଶିବ। ଶିବ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଦେବେ ବୋଲି। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ସବହନ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ସବହନ, ସିଂହନାଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସିଂହନାଦ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଅସି ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତେ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତି ଅଛ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ତ୍ରିଲୋଚନ ବା ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବ ପଶୁପତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଭୀମ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସିଂହନାଦ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସିଂହନାଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସିଂହନାଦ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତି ଅଛ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣି, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ, ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଦିଅସି ସିଂହନାଦ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ, ତାହେଲେ କାହା ଆସନ କମ୍ପଇ? ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପଇ। ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ,
ଯେ ସବୁ ସମୟ ଯେ ଖୁସି ସେ ସଦାନନ୍ଦ ସେ ଆମର ତ୍ରିପୁରାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଘନ ଘନ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଚିରିକୁଟୁରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ ଯେ ସିଂହନାଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ତେଣୁ ଶିବ ନିଜ ଚିରିକୁଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଚିରିକୁଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମୁଣାରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ, ସିଂହନାଦକୁ ସେ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ।